So far, no, sir. Okay, good. నేను అడగచ్చా క్వశ్చన్ సార్? Can I ask? Yes, sir. అడగండి సార్. Okay, రేపు అడుగుతాను. I will be asking tomorrow. Okay, so let's start the session without any delay. So నిన్న ఏం డిస్కస్ చేసాం? వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ మీకు గుర్తుంటే చెప్పరా ప్లీజ్? నిన్న Sorry. Go on, one by one, go on. డేటాని లోడ్ చేయడము, డేటాని లోడ్ చేసాం, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసాం. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లోకి వెళ్ళాం, రైట్? ఓకే, సో ఇప్పుడు I will be asking one question. What is the difference between load button and transform data button? Only one person has to answer. A person name చెప్పి ఆన్సర్ చెప్పండి. My name is Mamata, sir. Load button, all the data got a load into the model window from the source. Okay. But transform data don't want to transform the data. What transform To the data button particular will do? data. అది చెప్పండి. What does transform data button will do? సార్ నల్ని సార్, నేను మనము ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా క్లిక్ చేసి వెయిట్ ఫస్ట్ ఎవరైతే మాట్లాడారో వాళ్ళే మాట్లాడాలి. బికాస్ వాళ్ళే అన్మ్యూట్ చేసి దే హ్యావ్ టోల్డ్ దేర్ నేమ్, రైట్? తను చెప్పలేకపోతేనే నెక్స్ట్ పర్సన్ కి వెళ్ళాలి. సో అలా మనం అవాయిడ్ చేయకూడదు ఎవరిని. కమాన్, గో ఆన్. ఎవరు? మమత, రైట్? ఎస్ సార్. ఎస్, గో ఆన్. ట్రాన్స్ఫార్మ్ బటన్ ఏంటంటే మనము డేటాని డైరెక్ట్ గా తీసుకోకుండా త్రూ పవర్ క్వరీ ద్వారా డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది సార్. ఎగ్జాక్ట్ గా కాదండి. నో, ఐ విల్ సే నో. హూ ఇస్ ద నెక్స్ట్ పర్సన్? This is Pratima. So if we click on load button, so it will be loaded to Power Query editor. Then from that, it will load it into model window. Okay. So if we click on transform, so it will be loaded to Power Query editor. Then, but it won't load to model window. If we want like any transform the data, we need to do in Power Query editor. So that after that we'll load into model window. Okay, after that we can load it. Okay, it will not be loaded automatically. We need to do that one manually. Okay, agree? Mamata, అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. అది మీరు అర్థం చేసుకొని ఉండొచ్చు. ద వర్డింగ్స్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు పెట్టలేకపోయి ఉండొచ్చు. మైట్ బి, నేను అలా అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో యూ కెన్ డూ దట్ వన్. ఓకే, స్లోలీ అది కూడా అలవాటు అయిపోతుంది. Okay, sir. Okay, fine. So if I need to go to Power Query editor, I can click on this one. Okay, so transform data మీద click చేస్తే I can go to Power Query editor. Okay, so now మనం Power Query editor లో ఉన్నామండి. As of now we are in Power Query editor. Okay, Power Query editor లోకి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంట్రా అంటే, you need to check the data types for each and every column. So kindly let me know what is a data type, guys. If you know it, please let me know what is a data type. What is a data type? తెలియదు ఎవరికి. Data type is a variable, right? No. Variable is completely different అండి. Okay, guys, please mute. మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఉంది, ప్లీజ్ మ్యూట్. సో డేటా టైప్ అంటే ఏం లేదండి, వెరీ సింపుల్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ కాలం ఉంది, రైట్? ఈ పర్టికులర్ కాలం ఉంది. సో ఈ కాలం నేమ్ ఏంటి? Sales. What kind of a data it is there in this particular column? Numbers. What kind of a data?
Numbers. Like See that like once that is a data type only. Okay, see what this data type will do is, okay, what this data type will do is, in generally in databases what it will do is, ఫస్ట్ మీరు టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తారండి డేటాబేసెస్ లో. ఓకే, సో డేటాబేసెస్ లో టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు, సో యూ నీడ్ టు అసైన్ ద డేటా టైప్ టు ద పర్టికులర్ కాలమ్స్. ఓకే, టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు టేబుల్లో కాలమ్స్ ఇవ్వాలి, ఆ కాలమ్స్ కి మనం డేటా టైప్ ని అసైన్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు గివ్ ఇట్. ఎందుకు అసైన్ చేయాలరా అంటే, ఆ పర్టికులర్ కాలమ్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఎంటర్ అవ్వాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఎలో అవ్వాలి అనేది మీరు యు ఆర్ గివింగ్ ఇట్. And now this particular column, it is integer column andi. It is integer column. And if you take this one, this is absolutely what? Text data. Okay. So మనం డేటా టైప్ చూస్తే మనకు అర్థమైపోద్ది whether it is text data or whether it is integer data. అంటే మీరు అనుకోవచ్చు ఇది నెంబర్ చూసి కూడా నేను చెప్పేయచ్చు కదా, why I need to see the data type అని అనుకోవచ్చు మీరు. సో యూ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దట్ వన్ విత్ ఇన్ షార్ట్ టైమ్. ఓకే, సో ఎందుకు డేటా టైప్ మనం చూడాలి అనేది, ఎందుకు అది ఇంపార్టెంట్ అనేది కూడా మీకు తెలుస్తుంది కొంతసేపట్లో. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు నేను ఈ పర్టికులర్ కాలమ్ చూసి ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దిస్ వన్ ఇస్ అ టెక్స్ట్ డేటా, ఈవెన్ ఐఎమ్ సీయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ కాలమ్ అండ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ అ న్యూమరికల్ డేటా. కరెక్ట్? ఈవెన్ మీరు కూడా చెప్పగలుగుతున్నారు, రైట్? Yes, sir. Okay, fine. So now we need to understand the column data types andi. So data types ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే కాలమ్ హెడర్స్ పక్కనే ఉంటది. ఈ కాలమ్, ఇది కాలమ్ హెడర్ అనుకోండి, దీని పక్కనే ఉంటది. దిస్ ద కాలమ్ హెడర్, దీని పక్కనే ఉంటది. ఏబిసి దీని మీద క్లిక్ చేస్తే చాలు. వాట్ ఈస్ ఏబిసి? కమ్ ఆన్, రీడ్. టెక్స్ట్. సో ఇక్కడ 1 2 3 ఉంది కదా, వాట్ ఈస్ 1 2 3? నంబర్. నో, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అదే చదవండి మీరు. Whole number. Whole number. Guys, please read only these names. Okay, ఇది number అనొద్దు. It should be whole number. Data type is whole number. Clear? And real time లో మనం వాడేది చాలా మినిమల్ అండి. ఓకే, 1.2 that is decimal number, whole number, percentage, date time, date, time, text and boolean. That is true and false. ఇవే మనం యూస్ చేస్తాం. Sir, Clear? when we mean text, will it include numericals as well? Because country, city, sales low, numerics and alphabets unnai, but it is showing as ABC. Okay, fine. I will take that question within short time. Okay. So ఇక్కడ వరకు ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా guys? Any question? Okay. Now you guys tell me, sales 1 2 3 ఉంది. 1 2 3 means what? Whole number. Whole number. If I convert into text ABC, ఏమైతుంది చెప్పరా? మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? What you guys are thinking? నేను ABC కన్వర్ట్ చేస్తా. న్యూమరికల్ డేటా అవుతుంది. టెక్స్ట్ డేటా, న్యూమరికల్ డేటా. సో ఇప్పుడు న్యూమరికల్ డేటా అండి, నేను ఇప్పుడు టెక్స్ట్ కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓకే, లెట్స్ సీ. ఏమైంది? వాట్ హ్యాపెండ్? No change. No change. Everyone, I need answer from each and everyone అండి. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. నా క్లాస్ లో ఒక్క పర్సనే నేర్చుకోవట్లేదు. సో మెనీ ఆర్ దేర్. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఏమనుకుంటున్నారు మీరు ఇప్పుడు? ఏబిసి కన్వర్ట్ చేశాను, ఏమైంది? వాల్యూస్ నంబర్స్ లో ఉంది, నెంబర్స్ హెడర్ మాత్రం టెక్స్ట్ లో ఉంది. హెడర్ కాదండి అది. ఐ హావ్ కన్వర్టెడ్ ద డేటా టైప్. సో ఇది డేటా టైప్ డిఫరెంట్. దిస్ ఈస్ హెడర్ యాక్చువల్లీ. అంటే మీరు సేల్స్ అనేది టెక్స్ట్ లో ఉంది అని అంటున్నారా? లెఫ్ట్ సైడ్ Okay, కూడా okay. ఏబిసి అని ఉంది కదా, ABC is like text అండి. ఓకే, సో
I'm talking about only the values now. Leave about this title. Okay. So నేను 1 to 3 నుంచి ABC కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు నా వాల్యూస్ ఏమన్నా చేంజ్ అయిందా? దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. No change, no change. ఎవ్రీవన్ No. సో ఎవరో వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి, మైట్ బి ఇంటర్నెట్ ఇష్యూస్. ఓకే ఫైన్. సో లెట్స్ కంటిన్యూ. యాక్చువల్లీ దెర్ ఈస్ ఎ చేంజ్ అండి. Actually there is a change. What kind of a change it is? So now you tell me A plus B enta? What is means how much is A plus B? Any answer? We cannot give any answer, right? I'm not asking A plus B whole square. I'm asking only A plus B. How much is A plus B? Can we add A plus B? No, No, we can't add. What is 1 plus 2? 3. 3. 3. You understood the difference? A plus B మనం చేయలేం. 1 plus 2 we can do it. Agree? Agrees. Yes. That is the difference it happened here in this particular column. Whenever you convert this one into ABC, entire data will be converted into text. You are seeing number, but you cannot apply sum. You cannot apply average. మనం నెంబర్ మీదే కదా అప్లై చేసేది సమ్. Yes. Got it? And please remember one thumb rule. Thumb rule ఏంట్రా అంటే the number can be converted to text. I'm talking about data type. ఇప్పుడు మనం డేటా టైప్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. నెంబర్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ టెక్స్ట్. నెంబర్ డేటా టైప్ ని we can convert into text. But text cannot be converted into number. Text cannot be converted into number. Whenever you try to convert it, it will be shown error. It will be shown error, guys. Okay. So number can be converted into text, but text cannot be converted into number. Is this clear? Is this clear? Yes, sir. Yes. Okay, everyone. Yes, I sir. don't want. Okay, fine. And next, data types మనం ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. System itself will assign the data type. Power BI లో system itself will assign the data type. ఎందుకంటే మనం డేటా బయట నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం కదా. We are not preparing any data in Power BI. ఓకే, ఈవెన్ మనం డేటాని ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసినా సరే వాటికి కూడా డేటా టైప్స్ పవర్ బిఐ అసైన్ చేస్తుంది. సో మాన్యువల్ గా మనం డేటా టైప్స్ ఏమి అసైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్ గా పవర్ బిఐ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ అసైన్ ద డేటా టైప్స్. మనం చేయాల్సిన పని ఏంట్రా అంటే వీ నీడ్ టు జస్ట్ క్రాస్ వెరిఫై వెదర్ మనకి పెట్టిన డేటా టైప్ మనకి సూటబుల్ గా ఉందా లేదా అనేది. అది పెట్టే డేటా టైప్ ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ గానే ఉంటది, కానీ మనకి సూటబుల్ గా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఎనీ క్వశ్చన్? Okay, I want to continue the previous statement. మనకి సూటబుల్ గా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలన్నాను కదా. వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్? ఓకే, సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దట్ వన్. సో ఎంప్లాయ్ ఐడి ఎందులో ఉంటుందండి? ఇంటీజరా, టెక్స్టా? ఎంప్లాయ్ ఐడి ఇంటీజర్ ఉండొచ్చు, టెక్స్ట్ ఉండొచ్చు. Integer. ఓకే, ఇంటీజర్ ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, డేటా వచ్చేసింది, పవర్ బిఐలోకి డేటా వచ్చింది, ఇంటీజర్ ఒకటే ఉంది అనుకుందాం. అప్పుడు పవర్ బిఐ ఏం అసైన్ చేస్తుంది ఆ కాలమ్ కి? డేటా టైప్ ని, ఇంటీజర్ హోల్ హోల్ నెంబర్ ని అసైన్ చేస్తుంది. అగ్రీ? ఎవ్రీవన్ అగ్రీ? ఎవ్రీవన్ అగ్రీ? Yes, sir. ఓకే, ఇప్పుడు హోల్ నెంబర్ ని అసైన్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఐ అప్లై సమ్ ఆన్ ఎంప్లాయ్ ఐడి, వాట్ విల్ హ్యాపన్? If I apply sum on employee ID, what will happen? It will be applied. ఎందుకంటే that is number కదా. Yes. మీ ఎంప్లాయీ ఐడి 1001, నా ఎంప్లాయీ ఐడి 1002. If I
sum 1001 plus 1002, some result it will give, correct? Yes, sir. కానీ దానివల్ల ఏమైనా యూజ్ ఉందా? బై యాడింగ్ ఎంప్లాయ్ ఐడీస్ ఇస్ దేర్ ఎనీ యూస్? No use. అండ్ మనకు అవసరం కూడా లేదు, అది టెక్స్ట్ లో ఉంటేనే కరెక్ట్, నెంబర్ లో అవసరం లేదు. ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మనం ఏం చేస్తాం, సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, హోల్ నెంబర్ అసైన్ చేస్తుంది బికాస్ డేటా ఈజ్ ఇన్ న్యూమరికల్. కానీ మనం ఏం చేస్తాం, దాన్ని టెక్స్ట్ కి కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఎందుకంటే కొన్ని ఇలాంటి మైనర్ మిస్టేక్స్ జరగకుండా ఉండడానికి సమ్ టైమ్స్ మనం ఆటోమేటిక్ గా సమ్ తీసుకొని వి విల్ అప్లై ఇట్ ఆన్ ఎంప్లాయ్ ఐడి విచ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. సో వీ కెన్ అప్లై కౌంట్ బికాస్ మనకి ఎన్ని ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, ఇఫ్ యూ అప్లై కౌంట్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్? కౌంట్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఆన్ ద నెంబర్ యాజ్ వెల్. కానీ ఆ మిస్టేక్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం, వీ విల్ బి కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు టెక్స్ట్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్? సో యూ అండర్స్టూడ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఇది సూటబుల్ సినారియో. మనకి నెంబర్ ఉంది, ఓకే, ఎంప్లాయ్ ఐడి వచ్చింది, సో సిస్టమ్ ఏం చేసింది, హోల్ నెంబర్ అసైన్ చేసింది విచ్ ఇస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ కాలమ్. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, వీఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఇట్ టు టెక్స్ట్. సో అది మనం చేయాలి. పవర్ బిఐ ఏం చేస్తానంటే సూటబుల్ గా డేటా మీద బేస్ చేసుకుని ఇట్ విల్ అసైన్ ద డేటా టైప్స్, కరెక్ట్ గా అసైన్ చేస్తుంది. కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మనకి అది సూటబుల్ కాకపోతే వీ నీడ్ టు చేంజ్ ఇట్. హమ్మయ్య, ఎనీ క్వశ్చన్? Any question? Okay, I will take this one as no. So let's move on to the next topic. Okay, ee roju nunchi we need to understand all these important concepts andi ribbons lo unna important concepts ni manam ardham chesukovali. Might be we'll be spending like 5 to 7 days in this particular Power Query from next from now onwards. Okay, so first option is close. Ee close gurinchi nen at later point of time maatladadanu. Right now it is not it's not required. Okay, so let's go to new query. So new query lo again we have total 3 options. So you need to understand this one andi. Query ante enti? Query is nothing but table andi. Ikkada enni tables unnai? 3 3 tables. tables. Queries bracket lo 3 కనబడుతుందా? Yes. Yeah, new query is nothing but getting the new table. We have 3 options. ఈ 3 options యూజ్ చేసుకొని ఒక న్యూ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఒక న్యూ టేబుల్ ని తీసుకురావచ్చు. Got it? So that is about this new query. New query లో we have total 3 options. ఒకటి new source, ఇంకోటి recent source, ఇంకోటి enter data. So I'm clicking on new source. New source మీద more మీద క్లిక్ చేశాను అనుకోండి. So మనం మోడల్ విండోలో we have seen get data, right? Yes, sir. Power Query lo new source is nothing but get data. New source will be connected to get data only. So get data and new source both are same andi. Get data from model, new source from Power Query, both are same. It will try to fetch, means it will be having connectors. A connectors use cheskoni data ni fetch chesukochu. So రేపు వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లోడ్ ద శాంపిల్ డేటా అండి, మీరు ప్రాక్టీస్ కూడా స్టార్ట్ చేసేయచ్చు. So I want to get all these tables. Ippudu I want to ask a question. This is not to everyone. So VJ Rao, మీరు ఉన్నారండి? Are you there? VJ Rao. Yes, Narendra. Yes, Narendra. Yes. ఉన్నారా క్లాసెస్ ని? Hello. ఫాలో అవుతున్నారా క్లాసెస్ ని? Can I ask a question? వింటున్నానండి. Okay, can I ask a question? Is that fine for you? Okay. So నా క్వశ్చన్ వచ్చి గెట్ డేటాలో whenever నేను డేటాని తీసుకొచ్చేటప్పుడు నిన్న మనం we have seen load and transform data. కానీ ఈ రోజు లోడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా రెండు లేవు, ఓన్లీ ఓకే ఒకటే ఉంది. మే నో ద రీజన్? అండ్ ఎవరు చెప్పకూడదండి, ఓన్లీ విజయరావు హ్యాస్ టు టెల్. విజయరావు కనుక చెప్పకపోతే దెన్ ఐ విల్ పిక్ అనదర్ పర్సన్. సో విజయరావు గారు
క్వశ్చన్ అర్థమైందా? మనం నో ప్రాబ్లం. sure గా మనం- ఒకవేళ తెలియకపోతే తెలియదని చెప్పేసాను. ఐ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ పర్సన్. నో ఇష్యూస్. Just I want to engage people in the class and so that is the reason I'm asking. You got my point, right? Yes, Nalanda. Okay. So తెలుసా అండి why it is not there? Yes, no, maybe. అంటే మనం యాక్చువల్ గా మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి డేటాబేస్ ఉండాలి కదా. టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే డేటాబేస్ ఉండాలా? సో నాకు అర్థం కాలేదండి. సో నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా అసలు మీకు? హలో హలో రావు గారు, ఆర్ యు దేర్? Let's move to ఓకే the let's move to the next person. ఇంకెవరున్నారు? సూర్య గారు, ఆర్ యు దేర్? మీరు ఈ రోజే జాయిన్ అయ్యారా? ముందు నుంచి ఫాలో అవుతున్నారా క్లాసెస్? కెన్ ఐ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్? ఓకే. నాని రెడ్డి గారు, ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మై క్లాసెస్ ఫ్రమ్ డే 1? ఈ క్వశ్చన్ తెలుసా మీకు? యు నో అబౌట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. సో లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ పర్సన్. నళిని గారు, ఆర్ యు దేర్? Yes, sir. యా, కెన్ యూ ఆన్సర్? I mean, ఫస్ట్ మనం గెట్ డేటా నుంచి తీసుకొని తర్వాతే కదా సార్ చేయాలి ఇది. నో సార్, తెలీదు. నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా క్లియర్ గా? యా సార్, Again, I will be asking the question. లోడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటాని తీసుకొని వచ్చేటప్పుడు లోడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా 2 బటన్స్ ఉంటాయి. ఆ బటన్స్ ఇక్కడ ఎందుకు లేవు? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. We are in Power Query Editor. So, ఎవరు ఇది? Pratima, sorry to interrupt. ప్రతిమ, మీకు ఇప్పుడు పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి. సో వాట్ పనిష్మెంట్ యూ వాంట్? యూ నీడ్ టు సెండ్ డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ టు ఎవ్రీవన్. ఎవరైతే ఈ క్లాస్ లో జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళందరికీ. ఓకే, గాట్ ఇట్? Sure. ఓకే, ఫైన్. సో దట్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. సో వీఆర్ ఇన్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లోపల ఉంటే ఇంకా లోడ్ ఎందుకు ఉంటుంది మనకి? ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ గైస్? అగ్రీ? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? No. Okay. So data will come only here అండి. పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లోకే వస్తుంది. ఇట్ విల్ నాట్ గో ఎనీవేర్. మోడల్ లోకి వెళ్ళదు. ఎందుకంటే వీఆర్ లోడింగ్ డేటా ఫ్రమ్ పవర్ క్వెరీ ఓన్లీ. ఓకే. అండ్ మొన్న మధ్య ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాను, మీకు గుర్తుందో లేదో. మీకు అది చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి. ఐ హావ్ టోల్డ్ వన్ స్టేట్మెంట్.
Hello, am I audible? Yes, I sir. can see. Sorry guys, నా Yes, laptop sir. shut down అవుతుంది. So what we were discussing now? What we were discussing now? Okay, I'm talking about Power Query, right? Yes. So where can we see the Power Query editor? Yes, we'll see it. So Power Query is nothing but data extraction, transformation, and load the data into model. Okay. So మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాం అంటే extraction చేసాం. We have extracted the data from the source. We have extracted the data from the source. Now after that what we will do, we will do the transformation. Next we will be loading the data into model. ఈ స్టేట్మెంట్ నేను మొన్న చెప్పాను మీకు. ఫైల్ కూడా సేవ్ అవ్వలేదా? ఓకే ఫైన్, నో వరీస్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, న్యూ సోర్స్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ మోర్. సో న్యూ సోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గెట్ డేటా అండి. సో గెట్ డేటాలో ఐఎమ్ పికింగ్ వన్ డేటా కనెక్టర్. సో దెన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ద ఫైల్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ ఎవ్రీ వర్క్ బుక్ కంటైన్స్ వర్క్ షీట్స్. సో ఆ వర్క్ షీట్స్ లో డేటా ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ యూ సీ ఇక్కడ అన్ని వర్క్ షీట్స్ అండి, ఇవన్నీ నేను ఐఎమ్ యాడింగ్ ఇట్, ఐఎమ్ లోడింగ్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఎప్పుడైతే నేను ఓకే క్లిక్ చేస్తానో ద ఎంటైర్ డేటా విల్ కమ్ అండ్ సిట్ ఇన్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. సో దిస్ ఇస్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. అండ్ మీరు మోడల్లోకి వెళ్ళారంటే యూ విల్ నాట్ సీ దట్ డేటా. సో దిస్ ఇస్ ఓన్లీ టిల్ పవర్ క్వెరీ వరకే లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్? ఇందాక ఎవరో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Is it clear? Okay, fine. Yes, sir. Power Query editor అంటే ఒకసారి చూపిరు. This is the Power Query editor. Okay, after loading the data, direct గా ఇక్కడికి we will land up అంతే కదా? Yes, whenever you do it in Power Query, ఇక్కడే ఉంటారు మీరు, ఎక్కడికి వెళ్ళరు. పవర్ క్వెరీలో కనుక డేటాను కనుక తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఇక్కడే ఉంటారు. If you do it in the model, okay, either you can go to model అంటే పవర్ మోడల్ లోనే ఉంటారు, లేకపోతే పవర్ క్వెరీలోకి జంప్ అవుతారు. అక్కడ 2 scenarios, ఇక్కడ ఓన్లీ 1 scenario. Yes, sir. Okay. Got it? Everyone, is it clear? Yeah, I have a question. Go on. So when we load the data in model window, like when we click on transform, it will go to Power Query editor, right? So Correct. again, do we need to load the data in Power Query editor? I'm not understanding. So No. why we are loading in Power Query editor the data? Yeah. Anyhow, loading into the అంటే we can do it, we can get the data from multiple places. Means we can get the data into Power BI from multiple places. One is from model, another one is from Power Query. సో మీరు మోడల్ను ఒకవేళ డేటాని లోడ్ చేస్తే అది పవర్ క్వెరీలో ఉండిద్ది. యూ సీ హియర్, నేను నిన్న మోడల్లో నుంచి డేటాను లోడ్ చేశా సిటీ వైజ్ సేల్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ సిటీ వైజ్ సేల్స్ ఉందా? నేను మళ్ళీ ఏం లోడ్ చేయలేదు, ఇది నిన్నటిదే. ఆర్ యు గెటింగ్ ఇట్? yeah. సో
క్వశ్చన్ ఆన్సర్ దొరికిందా మరి? ఎస్, Yeah. నో, మేబీ? Yeah, so we can load the data from Any place. model. Yeah, any place, right? Okay. You can load the data from any place. మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి గైస్, మీరు పవర్ బిఐ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నారు? Visualize the data. Fine. Visualize the data, correct? So visualization will happen only in the model andi. Visualization will happen only in the model. ఓకే, మీరు డేటా ఎక్కడైనా లోడ్ చేయండి, పవర్ క్వరీలో లోడ్ చేయండి, మోడల్లో లోడ్ చేయండి, ఎక్కడైనా లోడ్ చేయండి, అల్టిమేట్ గా మీరు ఎక్కడైతే విజువలైజేషన్స్ చేస్తారో ఆ డేటా అంతా అక్కడ ఉండాలి. అంటే ఇఫ్ యూ లోడ్ ద డేటా ఇన్ టు పవర్ క్వరీ, ఫ్రమ్ హియర్ అగైన్ యూ నీడ్ టు టేక్ ద డేటా అండ్ కమ్ టు మోడల్. అండర్స్టూడ్? అల్టిమేట్ గా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక 7-8 టేబుల్స్ లోడ్ చేశాను కదా, ఇవన్నీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అగైన్ ఐ విల్ బి గెట్టింగ్ ఆల్ దోస్ టేబుల్స్ ఇన్ టు మోడల్, బికాస్ నేను విజువలైజేషన్స్ బిల్డ్ చేసేది మోడల్ లోనే అండి. పవర్ క్వరీ ఇస్ జస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టూల్ అంతే. గో ఆన్ విత్ ద క్వశ్చన్. సార్, మనము ఆ టెలికాస్ట్ మనం మళ్ళీ వచ్చి విజువలైజేషన్ చేయాలి అన్నప్పుడు, పవర్ మోడల్ కి వచ్చి చేయాలి అన్నప్పుడు, వాట్స్ ద పాయింట్ పవర్ క్వరీకి వెళ్ళి మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకొని ఇవంతా చేయడం? వాట్స్ ద పర్పస్ సార్? ఎందుకంటే పవర్ క్వరీలోనే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేస్తాం మనం. ఈ మోడల్ విండోలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేయం, పవర్ క్వరీలో చేస్తాం. ఓకే, గాట్ ఇట్? సో పవర్ క్వరీ ఎందుకు ఉంది? ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి. ఓకే, Yeah, I have a question. టెల్ మీ వన్. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, మీరు నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఓకే, మీరు ఒక మేనేజర్ కింద వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. ఓకే, యూ గాట్ ఏ రా డేటా, వేర్ ఆ రా డేటాని మీరు క్లీన్జింగ్ చేసి యూ నీడ్ టు సబ్మిట్ ఇట్ టు యువర్ మేనేజర్. ఓకే, మీరు 100% వర్క్ చేసి మీ మేనేజర్ కి సబ్మిట్ చేస్తారా, లేకపోతే ఓన్లీ 10% వర్క్ చేసి మేనేజర్ కి సబ్మిట్ చేస్తారా? 100% వర్క్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తాం. కరెక్ట్. సో Yes. ఒకవేళ Yes, sir. మీకు ఒక 100 కాలమ్స్ డేటా వచ్చింది, అందులో మీకు 40 కాలమ్స్ తీసేయాలన్నారు, అంటే విచ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. You will remove those 40 columns, then you'll be sending only 60 columns to the manager. Agree? అంతే కదా Yes. రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం. Yes. సో ఏదైనా డేటా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వేస్టేజ్ అంతా ఇక్కడే డిలీట్ చేసేస్తాం. We will not take the data into model. Everything we are going to do it here only. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ చేస్తాం. ఎందుకు చేస్తాం అంటే అనవసరమైన థింగ్స్ ని we should not take it into model. As simple as that. Okay. Understood? ఎందుకు అలా చేస్తామంటే అనవసరమైన అన్ని కనుక తీసుకొని వెళ్ళాం అనుకోండి, మోడల్ మీద లోడ్ ఎక్కువైపోతుంది. మోడల్ మీద ఎప్పుడైతే లోడ్ ఎక్కువైతుందో మన రిపోర్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిగ్రేడ్ అవుతుంది. రిపోర్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎప్పుడైతే డిగ్రేడ్ అవుతుందో యూజర్ అనేవాడు కంప్లైంట్ చేస్తాడు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్. సో అనవసరమైన డేటాని మనం వి విల్ స్టాప్ ఇట్ ఇన్ పవర్ క్వరీ ఓన్లీ. ఓకే, దెన్ వి విల్ గెట్ ఓన్లీ నెసెసరీ ఉన్న డేటాని మాత్రమే వి విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ టు మోడల్. మోడల్లో మనం వి విల్ క్రియేట్ ద రిపోర్ట్. అప్పుడు నెసెసరీ ఉన్న డేటాని మాత్రమే తెచ్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, రిపోర్ట్ విల్ పెర్ఫార్మ్ గుడ్. దేర్ విల్ బి నో లాగ్స్. ఎవడైనా ఏదైనా క్లిక్ చేశాడు అనుకో, డేటా ఇమీడియట్లీ పాపప్ అవ్వాలి. అలా అవ్వలేదు అనుకోండి, ఇట్ హ్యాస్ టు షో ఇమీడియట్ గా. అవ్వలేదు అనుకోండి, పెర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ అయింది అనుకోండి, యూజర్ హ్యాస్ టు వెయిట్ టు గెట్ ద రిజల్ట్ కదా. సో ఆ టైం ని మనం ఎంత తక్కువ ఉంచితే అంత మంచిది. అందుకనే మనం పవర్ క్వరీలో అన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేస్తాము. గాట్ ఇట్? Yes, sir. ఓకే సార్. ఎనీ క్వశ్చన్? So ఎనీ అదర్ కన్ఫ్యూజన్? after we transform the data in a Power Query editor, how can we load the data into model window? మనం ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయలేదు కదా. Okay. సో అది చేశాక లోడ్ చేద్దాం డేటాని. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్.
ఇందులో 3 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏమేంటివి? Extract the data and transform the data and load into model. మనం ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాం? ఇక్కడే ఉన్నాం. నెక్స్ట్ we need to do this. After that this will come into picture. So I'll be talking about that one, but first we need to do this. Okay, clear guys? Yes, sir. Okay. ఓకే, మోడలింగ్ పవర్ క్వరీకి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటి? ఇప్పుడే మాట్లాడాలి. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేద్దాం, కానీ ఫస్ట్ చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటి? You need to check the data types. First step. Whenever you land into Power Query, guys, please mute. Mamata, please mute. Okay, first step మీరు ఏం చేయాలంటే you need to check the data types. Is this clear guys? Each and every statement నేను ఇస్తున్న ప్రతి స్టేట్మెంట్ మీరు ఏది మిస్ చేయకూడదు. సో ల్యాండ్ అవుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేయాల్సింది డేటా టైప్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో నౌ we will be seeing all these means మన ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ అన్ని చూద్దాము. ఓకే, slowly one by one. So new source is nothing but get data, you already know it. Recent source, దీని యొక్క యూజ్ ఏంట్రా అంటే రీసెంట్ గా కనెక్ట్ అయిన సోర్సెస్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయండి. ఓకే, రీసెంట్ గా కనెక్ట్ అయిన సోర్సెస్ విల్ బి దేర్. మళ్ళీ అందులో నుంచి మీరు ఏమైనా డేటాని ఫెచ్ చేసుకోవాలంటే ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద న్యూ సోర్స్ అగైన్, పికింగ్ అప్ యువర్ డేటా కనెక్టర్, పికింగ్ అప్ యువర్ ఫైల్, ఇదంతా ప్రాసెస్ లేకుండా స్ట్రైట్ అవే యూ కెన్ పిక్ యువర్ ఫైల్ హియర్ ఓన్లీ. ఓకే, సో రీసెంట్ గా కనెక్ట్ అయిన సోర్సెస్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయండి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు? 8. సో ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ద స్టూడెంట్స్ డేటా టూ. రైట్ క్లిక్ చేయొచ్చు, డిలీట్ కొట్టచ్చు. డిలీట్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద కన్ఫర్మేషన్. ఎప్పుడైతే నేను డిలీట్ కొడతానో నౌ ఈ టేబుల్ ని మళ్ళీ మీరు తీసుకురాలేరు. Control Z will not work. ఓకే, యూ షుడ్ బి వెరీ మచ్ కేర్ఫుల్ గైస్. మీరు ఎప్పుడైతే డిలీట్ ఏమైనా చేస్తున్నప్పుడు యూ షుడ్ బి వెరీ మచ్ కేర్ఫుల్. ఓకే, సో ఒక టేబుల్ మీద ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు, టేబుల్ పైన డిలీట్ చేస్తున్నప్పుడు యూ షుడ్ బి వెరీ మచ్ కేర్ఫుల్. ఓకే, టేబుల్ ని మళ్ళీ తీసుకురాలేరు. మళ్ళీ తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి? ద వన్ వే విచ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇస్ కనెక్ట్ టు ద సోర్స్ అగైన్ అండ్ ఫెచ్ ద డేటా. సో ఇది మనం రీసెంట్ గా కనెక్ట్ అయిన సోర్సే కాబట్టి యూ కెన్ గో టు రీసెంట్ సోర్సెస్. సో మైట్ బి ఇదే కాబట్టి దీని మీద క్లిక్ చేయొచ్చు. యూ నో నీడ్ టు పిక్ ఎనీ డేటా కనెక్టర్ అండి, డైరెక్ట్ గా మనం ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసాం. సో ఫర్ మీ స్టూడెంట్ డేటా 2 ఈజ్ రిక్వైర్డ్, సెలెక్ట్ చేశాను, ఓకే కొట్టాను. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద రీసెంట్ సోర్సెస్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, డిలీట్ చేసేటప్పుడు టేబుల్స్ ఎస్పెషల్లీ డిలీట్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ బి వెరీ మచ్ కేర్ఫుల్. ఓకే, ఒకవేళ డిలీట్ చేశారు, అయిపోయింది, ఓకే, మళ్ళీ గెట్ బ్యాక్ చేయలేం, Control Z చేయలేం. ఓకే, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలరా అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చి ఏదైనా మళ్ళీ సోర్స్ కి కనెక్ట్ చేసి డేటాను తెచ్చుకోవడం. అది కూడా వద్దు అనుకుంటే క్లోజ్ ద ఫైల్ అండ్ ఓపెన్ ఇట్ అగైన్. అంటే డోంట్ సేవ్ ద ఫైల్. ఈ డిలీట్ చేసినప్పుడు సేవ్ చేస్తే పోయినట్టే ఇంకా. సో సేవ్ చేయకుండా మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేయండి. మైట్ బి అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీకు ఆ ఫైల్ ఉంటుంది. ఓకే, రియల్ టైమ్ లో మనం ఎప్పుడు ఆ సెకండ్ ఆప్షన్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తామండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కన్నా సెకండ్ ఆప్షన్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు సెకండ్ ఆప్షన్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం అనేది యూ విల్ కమ్ టు నో విత్ ఇన్ షార్ట్ టైం. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ న్యూ సోర్స్ అండ్ రీసెంట్ సోర్సెస్. సో ఇప్పుడు వరకు మనం డేటాని బయట నుంచి తీసుకొని వచ్చాం, కరెక్ట్? దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఎక్సెల్. అగ్రీ? Yes. So let's get the data from online. I want to fetch the data from this particular link and okay. So నాకు ఈ టేబుల్ డేటా కావాలి. ఇయర్ పాపులేషన్, ఇయర్లీ పర్సంటేజ్ చేంజ్ అండ్ US గ్లోబల్ ర్యాంక్. ఓల్డ్ మెథడ్ ఏంట్రా అంటే కాపీయింగ్ దిస్ టేబుల్ లైక్ దిస్. లైక్ ఇన్ జనరలీ ఎక్సెల్ లో అయితే ఇంతే. ఓకే, ఈవెన్ నౌ ఎక్సెల్ హ్యాస్ బీన్ అప్గ్రేడెడ్. మనకు తెలియనప్పుడు నేను చెప్తుంది. Okay, there are so many ways. Okay, now what you can do here is copy this particular link.
just link is enough for us. Okay, so whenever we have this structured data, so what we can do is new source మీద click చేసి you need to pick the right data connector. Excel workbook workout అవుద్దా? No. Text services, analysis services, SQL server, no. Web, Yeah. సో వెబ్ నుంచి డేటాని తీసుకొస్తున్నాం కాబట్టి వెబ్ కనెక్టర్ ని పిక్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో పేస్ట్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో ఎప్పుడైతే మనం ఆ వెబ్సైట్ కి కనెక్ట్ అవుతుందండి ఇప్పుడు, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు కనెక్ట్ టు ద వెబ్సైట్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫెచ్ ద డేటా. అక్కడ ఉండే డేటాని మొత్తాన్ని తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో ఈ డేటా మనకొద్దు, ఈ డేటా మనకొద్దు. ఇయర్ పాపులేషన్, యుఎస్ గ్లోబల్ ర్యాంక్. సో ఈ డేటా మనకు కావాలి. సో టేబుల్ 3లో మనకి డేటా ఉంది. సెలెక్ట్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. మనం డేటాని వెబ్సైట్ నుంచి తీసుకొని వచ్చాం. సో దీంట్లో ఉన్న బ్యూటీ ఏంట్రా అంటే వెనెవర్ వెబ్సైట్ లో డేటా అప్డేట్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా అప్డేట్ చేయొచ్చు. మీరు మళ్ళీ వెళ్ళి లింక్ ని కాపీ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి న్యూ సోర్స్ మీద క్లిక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ డేటా అప్డేట్ అయితే ఇక్కడ కూడా అప్డేట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆప్షన్. క్లియర్? ఎలా అప్డేట్ చేయొచ్చు అనేది యూ విల్ కమ్ టు నో విత్ ఇన్ షార్ట్ టైం. టిల్ నౌ ఎనీ క్వశ్చన్? Till now any question? Okay, so let's go with enter data. What is the purpose of this enter data? ఇప్పటి వరకు మనం డేటా బయట నుంచి తీసుకొని వచ్చాం. For the first time we are going to cook the data in Power BI. Enter data. So I'm going to tell two shortcuts అండి ఇక్కడ ఒకసారి వినండి. ఓకే, సో ఈ ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేస్తే కాలమ్స్ యాడ్ అవుతాయి. అంటే ఇది షార్ట్ కట్ కాదు. ఓకే, సో ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇలా కాలమ్స్ యాడ్ అవుతాయి. ఈ ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేస్తే రోస్ యాడ్ అవుతాయి. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్. సో నౌ యూ టెల్ మీ హౌ మెనీ సెల్స్ ఐ హ్యావ్ యాక్టివేటెడ్. హౌ మెనీ సెల్స్ ఐ హ్యావ్ యాక్టివేటెడ్? How many cells I have activated? 49. 49 cells I have activated. So enter data నుంచి ఒక disadvantage or limitation ఉందండి. The limitation is you can enter only 3000 cells data. Only 3000 cells data మనం ఎంటర్ చేస్తామండి. రియల్ టైమ్ లో మనం డేటా అసలు ఎంటర్ చేయమండి. రియల్ టైమ్ లో డేటాని అసలు ఎంటర్ చేయము. సో అందుకనే వీ హ్యావ్ దట్ 3000 కూడా ఎవరు యూజ్ చేయరు. మైట్ బి ఒక 10, 15, లైక్ 5, 20, 30 అలా. ఓకే, సో 3000 సెల్స్ డేటా మాత్రమే ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ ద షార్ట్ కట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను కాలమ్ 2, కాలమ్ 4, కాలమ్ 6 ఈ మూడింటిని డిలీట్ చేయాలి. కాలమ్ 2 సెలెక్ట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వే ఇస్ సెలెక్ట్ 1 కాలమ్ అండ్ రైట్ క్లిక్ చేసి డిలీట్ చేయడం. ఇది నార్మల్ ప్రాసెస్. ఓకే, కానీ ఇది ఇట్ విల్ టేక్ టైం. సో అనదర్ ప్రాసెస్ ఇస్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్. కానీ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు. సో సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే యూనిట్ యూస్ కంట్రోల్, రైట్ క్లిక్ అండ్ డిలీట్. ఓకే, సో కంట్రోల్ యూస్ చేస్తే సింగిల్ కాలమ్ ని మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే సింగిల్ కాలమ్స్ ఒక్కొక్కటి మీరు సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ మల్టిపుల్ సెలెక్షన్స్ అయిపోతాయి. ఒకటి తర్వాత ఒకటి మల్టిపుల్ సెలెక్షన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు బల్క్ సెలెక్షన్ కావాలి నాకు. ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ఫ్రమ్ కాలమ్ 3 to కాలమ్ 6. నేను మధ్యలో కాలమ్స్ ని కంట్రోల్ పట్టుకొని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం కదా. ఒక 100 కాలమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం కదా కంట్రోల్ యూస్ చేస్తే. దెన్ యూ నీడ్ టు యూజ్ షిఫ్ట్. సో కాలమ్ 3 సెలెక్ట్ చేసి షిఫ్ట్ పట్టుకొని కాలమ్ 6 సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఉండండి. మధ్యలో కాలమ్స్ కూడా సెలెక్ట్ అవుతాయి. రైట్ క్లిక్ అండ్ డిలీట్. సో సేమ్ ఇట్ విల్ గో విత్ రోస్ యాజ్ వెల్. సో దట్ ఈస్ అ షార్ట్ కట్ అండి. ఓకే, సో నౌ యూ గైస్ టెల్ మీ యువర్ నేమ్స్. I will be entering your names. Come on fast. Nalini. Mamata. Okay, next. Pratima. Next. Nalini. Next. Pravalika. Next. ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా? Anyone is there? బ్రదర్ కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి ప్లీజ్. నాని. ఓకే, నెక్స్ట్.
ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా? జగన్. జగన్నా? ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకా? ఎనీవన్ ఇస్ దేర్? సాయిరామ్. ఓకే. ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా? దట్స్ ఇట్. ఓకే. ఇలా మనం కాలం రోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇఫ్ మనం రోస్ మీన్స్ అవసరం లేదనుకుంటే సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ డిలీట్ ఇట్. ఓకే. టేబుల్ స్పేస్ నేమ్స్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ చెప్పబోతున్నాను. ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే. నౌ డేటా వచ్చిందా? ఎంటర్ డేటా నుంచి ఎంటర్ చేసిన టేబుల్ క్రియేట్ అయిందా? yes అండ్ ఇందాక నేను ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాను. మనం డేటాని తెచ్చుకున్నప్పుడు పవర్ బిఐలోకి డేటా టైప్ ఆటోమేటిక్గా అసైన్ అవుతుంది అని చెప్పాను, రైట్? ఇప్పుడు ఈ డేటా మనం క్రియేట్ చేసాం పవర్ బిఐలో, బట్ దెన్ ఆల్సో ఆటోమేటిక్గా మనకి డేటా టైప్ అసైన్ అవుతుందండి. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? Yes, sir. నౌ ఐ హ్యావ్ ఏ క్వశ్చన్ అండి. సో వీళ్ళు కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? ఎనీవన్ వాంట్స్ టు యాడ్? Anyone wants to be added into this particular list? Okay, fine. I want to be added. Okay, I want to be added. Endukante I am also part of this particular batch kada. Agree? Might be in faculty avachchu, but I am also part of this particular batch. Agree? Yes, sir. Okay, ఇప్పుడు నేను 2 ఆప్షన్స్ ఇస్తాను. 2 ఆప్షన్స్ లో ఒక ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోండి. ఒకటి, నా నేమ్ నేను తీసుకురావాలి అంటే నా నేమ్ ని వేరే నేమ్ తో రీప్లేస్ చేయడం. దట్ ఈస్ వన్ ఆప్షన్. The second option is getting my name in as a new entry. ఏ ఆప్షన్ బెస్ట్ అనుకుంటున్నారు మీరు? న్యూ ఎంట్రీ. న్యూ ఎంట్రీ. ఓకే, ఇందులో మనం న్యూ ఎంట్రీ చేయాలి అంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ హియర్ ఇస్, రైట్ సైడ్ లో క్వెరీ సెట్టింగ్స్ కనబడుతుందా మీకు? ఆర్ యు ఏబుల్ టు సీ క్వెరీ సెట్టింగ్స్? Yes. ఈ క్వెరీ సెట్టింగ్స్ లో అప్లైడ్ స్టెప్స్ లో సోర్స్ అనేది కనబడుతుందా? Yes, sir. ఇప్పటి వరకు కనపడింది. ఇప్పుడు కనపడుతుందా క్వెరీ సెట్టింగ్స్? నో సార్. No. ఎప్పుడైతే మీ క్వెరీ సెట్టింగ్స్ కనపడదో, గో టు వ్యూ అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్వెరీ సెట్టింగ్స్. జస్ట్ 1 క్లిక్ ఇస్ ఎనేబుల్, 1 క్లిక్ ఇస్ డిజేబుల్ అండి. వ్యూలోకి వెళ్ళి 1 క్లిక్ ఎనేబుల్, 1 క్లిక్ డిజేబుల్. ఇప్పుడు నేను డిజేబుల్ చేసా, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎనేబుల్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో క్వెరీ సెట్టింగ్స్ లో అప్లైడ్ స్టెప్స్ లో సోర్స్ సెట్టింగ్స్ ఉంటది, దీని మీద క్లిక్ చేయాలి మీరు. ఏదర్ దీని మీద క్లిక్ చేయండి, లేకపోతే దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సోర్స్ మీద క్లిక్ చేయండి, లేకపోతే ఈ సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, మీరు అది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఎక్కడైతే డేటా ప్రిపేర్ చేస్తారో అది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ మై నేమ్. సో డన్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో నా నేమ్ వచ్చిందా? Yes, sir. ఇందాక నేను 2 ఆప్షన్స్ చెప్పాను, కరెక్ట్? ఒకటి రీప్లేసింగ్, ఇంకోటి వచ్చి న్యూ ఎంట్రీ. ఐ హావ్ టోల్డ్ అబౌట్ న్యూ ఎంట్రీ. నౌ రీప్లేసింగ్ గురించి అట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మాట్లాడతా. ఓకే, సో ఐ విల్ నాట్ మిస్ దట్ వన్, ఎందుకంటే రిబ్బన్స్ లో ఆప్షన్ ఉంది. సో అట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం రీప్లేసింగ్ గురించి మాట్లాడతాను. యాజ్ ఆఫ్ నో న్యూ ఎంట్రీ గురించి మాట్లాడాను. సో నౌ ఐ హ్యావ్ అనదర్ క్వశ్చన్. మీకు ఏం క్వశ్చన్స్ లేకుండా ఉంటే ఐ విల్ బి మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్. సో నాకు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది, ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతాను నేను. సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి ప్లీజ్. Okay, I'll be considering that as no. I'm moving. So now I want to get one more new line item here. ఇక్కడ నేను ఒక న్యూ లైన్ ఐటమ్ ఎలాగైతే తీసుకొచ్చానో ఇక్కడ కూడా ఒక న్యూ లైన్ ఐటమ్ తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నా. 1 new country, 1 new city, sales. Can I do that one in this particular table? మీరు ఏం చేయాలరా అంటే ఓపెన్ ద చాట్ విండో, ప్లీజ్ టెల్ మీ ఎస్ ఆర్ నో. యూ నో నీడ్ టు అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. మ్యూట్ లోనే ఉండి చేయొచ్చు అంటే ఎస్, చేయలేము అంటే నో అని నాకు మెసేజ్ చేయండి. ప్లీజ్ డూ ఇట్ ఫాస్ట్. మీరు ఎంత ఫాస్ట్ గా చేస్తే అంత ఫాస్ట్ గా ఇంటికి వెళ్తారండి. బికాస్ ఐ నీడ్ టు టెల్ దిస్ కాన్సెప్ట్, ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ ఐ విల్ లీవ్. ఫాస్ట్ అన్నాను కానీ ఇంత ఫాస్టా? నేను ఓపెన్ చేసే లోపల అందరూ ఎస్ కొట్టేశారు. 1 2 3 4 5 6 7 పీపుల్. ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? అరౌండ్ 11. ఐ నీడ్ రెస్పాన్సెస్ అట్లీస్ట్ 9.
సో 7 is a good number. ఓకే, సో ఎవరెవరు ఎస్ కొట్టారో వాళ్ళందరూ రాంగ్, మీరందరూ ఫెయిల్ అయ్యారు. డిజాస్టర్, అట్టర్ ఫ్లాప్. ఓకే, ఎస్ కొట్టిన వాళ్ళందరూ ఫ్లాప్. సో ఎందుకో చూద్దాం. ఓకే, ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద సోర్స్ సెట్టింగ్స్. యాక్చువల్లీ దీని సోర్స్ ఎక్కడుంది? దీని సోర్స్ ఇక్కడ ఉంది. సో యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ హియర్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్? ఒక న్యూ లైన్ ఐటమ్ ఇలా ఉంది చూసారా, ఇక్కడ మనం తీసుకొచ్చాం చూసారా, అలాగే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ద డేటా వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్. ఇక్కడ ఎందుకు పాసిబుల్ అయిందంటే బికాస్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ దిస్ డేటా ఇన్ పవర్ బిఐ. దిస్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ డిఫరెన్స్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? యా సార్. సో ఆల్రెడీ డేటాకి మనం ఏం చేయలేం, లైక్ మనం నేనేమంటున్నానంటే ఒక న్యూ లైన్ ఐటమ్ వితౌట్ ఎనీ డిపెండెన్సీ ఎలా తీసుకొస్తాం? వీ కెనాట్ గెట్ ఇట్. ఇప్పుడు మీరు ఒక కంట్రీ, ఒక సేల్స్, ఒక సిటీ, ఒక సేల్స్ ఎలా తీసుకొస్తారు? నాట్ పాసిబుల్. ఇఫ్ యూ నీడ్ టు గెట్ వన్ రీజియన్ కాలమ్, దట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే కంట్రీ మీద డిపెండ్ అయ్యి నేను రీజియన్ కాలమ్ క్రియేట్ చేయగలను. సో డిపెండెంట్ కాలమ్స్ కెన్ బి క్రియేటెడ్. So this is one new line item which is not dependent on anyone. Random ga oka country, random ga oka city, random ga sales meer ela iskostaru until unless adi data lo lekapothe. Are you getting it? Yes sir. Any question? Any confusions? సో వీ కెనాట్ యాడ్ న్యూ డేటా అంటున్నారు అంతే కదా, లైక్ వాట్ ఆల్ ఇస్ దట్, దాని నుంచి ఏదన్నా డిరైవ్ చేసుకోగలితే వీ కెన్ యాడ్ ఎ న్యూ కాలమ్. ఎస్, యాక్చువల్లీ న్యూ డేటాని కూడా మనం యాడ్ చేయొచ్చు, కానీ దేర్ షుడ్ బి సమ్ లాజిక్ ఫర్ ఇట్ కదా. ఎస్ సార్. ఆ లాజిక్ ఎక్కడుంది ఇక్కడ? ఆర్ యు గెట్టింగ్ ఇట్? సో ఒక కంట్రీ, ఒక న్యూ కంట్రీని ఎలా తీసుకొస్తావు నువ్వు? అంటిల్ అన్లెస్ మీ కంపెనీ మీన్స్ మీ డేటా సోర్స్ లో అది లేకపోతే. యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? నేను ఏం చెప్తున్నాను? ఎస్ సార్. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? Any other questions? Okay, so like this we will be learning transformations and the Power Query నేర్చుకుంటాం. Entire Power Query నేర్చుకున్న తర్వాత then we'll be moving into model లోకి వెళ్ళిన తర్వాత first we'll be looking into data modeling నేర్చుకున్న తర్వాత then we'll be seeing the visuals part, then we'll be seeing the tool options part, then we'll be seeing the SQL, then we'll be seeing DAX, then we'll be seeing Power BI service. So this is the plan. సో ఐ మీన్స్ నేను ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ ఏం క్రియేట్ చేయను. నేను ఏదైతే డెమోలో చెప్పానో యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకొని వెళ్తాను. సో ఆర్డర్ ఏదైతే ఆర్డర్ చెప్పానో ఆ ఆర్డర్లోనే వెళ్తుంది క్లాసెస్ అన్ని. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? Sir, what language can we use in Power BI? SQL ఒకటేనా or can we use anything else? So actually it is not a language only. This is a tool. Okay, in this tool we are going to use functions. I agree SQL is a language, I agree Python is a language, I agree C is a language. Okay, this is a tool actually. ఇందులో మనం SQL లో ఫంక్షన్స్ కానీ ఎక్సెల్ లో ఫంక్షన్స్ కానీ వాటిని యూస్ చేసి we will be creating the calculations. Yes sir. Calculations అప్పుడు ఓన్లీ మనం SQL దే వాడగలుగుతాం ఆర్ ఇంకేదన్నా లాంగ్వేజ్ ని యూస్ చేయొచ్చా? Why SQL అంటే ఎందుకు అని నన్ను అడిగితే మాత్రం నేను ఏం చెప్తానంటే పవర్ బిఐ is from Microsoft అండి. MS SQL is also from Microsoft. MS Excel is also from Microsoft. Okay, so whatever functions they have created, that is across the works, across the tools andi. The functions are across tools. If you go to any function, like if it means oka function on the if condition, you go to Excel, if condition is there. If you go to SQL, if condition is there.
if you go to Power BI, if condition is there. So across the tools, Microsoft కనిపెట్టిన అన్నిట్లో కూడా we can use these functions. ఓకే సార్. Okay, next, I have started this batch only 2 days back. Okay, as promised, నేను 3 free sessions provide చేశాను. Okay, so next I'm going to means from tomorrow onwards paid sessions start అవుతాయి. Okay, so if you are interested and if you want to enroll into this particular program, then you can contact this number అండి 9059868766 or even మౌనిక గారు కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. మైట్ బి మీకు ఏ నెంబర్ డిస్ప్లే అవుతుందో నాకు తెలియదు, ఈ నెంబరే అనుకుంటున్నా, ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. ఓకే, సో వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తామండి. ఈ కోర్స్లో ఉన్న బెనిఫిట్స్ వచ్చి వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం, రికార్డింగ్స్ ఇస్తాం, వీకెండ్ టాస్క్ ఇస్తాం, వీక్ డే టాస్క్ ఇస్తాం. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ప్రాపర్లీ ప్లాన్డ్. ఓకే, సో 1 by 1 చెప్పుకుంటూ వెళ్ళి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లోడ్ ద టాస్క్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివ్యూ ఇట్. నేను టాస్క్ లో వదిలేసి మిమ్మల్ని వదిలేయనండి. ఓకే, టాస్క్ క్లిక్ చేసి వదిలేను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివ్యూ ద టాస్క్ యాజ్ వెల్. ఓకే, దాని తర్వాత ఐ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ SQL పార్ట్. నెక్స్ట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాను. నెక్స్ట్ శాంపిల్ రెజ్యూమేస్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రమ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్, which will help you to create your own profile. Okay, from your side. Okay, material already ready ga undandi. I'm going to provide the material as well. Okay, whenever you enroll into this particular program, immediately material kuda vastadi meeku. For means I have created like somewhere around 90-95 slides untayi అందులో. So you can go through with that particular material. Interview topics istanu, so you can write, you can note it down andi topics anni. Okay, so it will help you means మీరు ఎప్పుడైతే ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్ అవుతుంటారో ఆ టైంలో ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. సో కోర్స్ ఫీ వచ్చి 15K అండి. ఓకే, ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ దిస్ నెంబర్. దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? సార్ ఐ మీన్ పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్, అడగచ్చా? 1 minute వెయిట్. ఓకే అండి, గో ఆన్.